संसार दे विच आके इस शरीर ते इस मन का की काम है। सतगुरु जी दस रहे ने, कोई जानै कवन इहा जग मीत। गुरु साहब कहते कौन है ਜਾਂ कौन जानता है कि संसार दे विच कोई विरला मनुख जानता है कि साडा इत्थे कौन है जिहड़ा असली सज्जन, असली मित्र, असली रिश्तेदार, जिहड़ा सदा ही साडे लई दुख सुख विच नाल खड़ा है, जिहड़ा औखे वेले सहाई होवेगा। गुरु साहब कहते जिस होए कृपाल, जिस ते गुरु की कृपा हो जाए ना, सोई बिद बुझै। उही इस परमात्मा की विध नूं समझदा है ते परमात्मा की इस रीत नूं, इस विध नूं समझण दे लई गुरु साहब कहते पहलां तैनूं मन नूं समझना पएगा। जदों मन नूं समझ लिया ना ते संसार दे सारे फल सब परमात्मा दीयां दातां तेरी झोली विच आप मुहारे परमात्मा पाएगा। वो दातां देण लई खड़ा है, हर वेले खड़ा है, अज दा नहीं कई युगां तो खड़ा है। ते गुरु साहब कहते सब तो पहला अपने मन नूं समझ। मन राही कुछ भी तेनों मिलेगा ना, ये मन दी उत्साह राही ते तेरी चंगी सोच राही। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत सबै फल। हुण मन नूं खोजना यह है कि गुरु साहब कहते ने प्यारिया, आप सवारे मैं मिलिया, मैं मिलिया सुख होए। गुरु साहब कहते पहला अपने आप नूं सवार, अपने मन नूं संवार। संसार विच ज़्यादातर की हुंदा है कि असीं संसार दीयां वस्तुआं नाल जुड़े होए हां, शरीरां नाल जुड़े होए हां, नातिआं नाल जुड़े होए हां। असल विच गुरु साहब कहंदे ने कि पहलां अपने आप नूं, असीं की हुंदा है कि दूजिआं नूं सिद्धे दे कह लो तौर ते कि असीं दूजिआं नूं संवारन लई हर वेले खड़े हां, दूजिआं नूं समझाउण लई। तो गुरु साहब कहते सब तो पहला अपने संसार दे विच की है जी, कंपीटिशन है कि दूजे तो चंगा बना, मैं दूजे तो चंगा दिखां, मैं उन्होंने पिछे ढा के उस तो अगे लंघना है। ये कंपीटिशन है जी। हर कोई रिकॉर्ड तोड़ता है, किसी का चाहता है कि जे उन्हें एक मंजिली पाई है मैं 2 मंजिली पा ला, जे उन्हें मोटरसाइकिल लिया है तो मैं कार ले ला, कि उहदे कोल मैं 2 कदम अगे ही रवां। गुरु साहब कहते इस तरीके का परमात्मा ने तेनों राह नहीं दसिया। आ मन च अपने विचार कर गुरु साहब दे राही कि मैं अपने आप नूं रोज़ाना सवारना है, पहला नालों मैं कुछ वधिया सिक्ख्या है। मन तां रोज़ाना सिखदा है, जन्म तो लैके मरण तक मन ते दिमाग सिखदा रहिंदा है। असल विच जदों गुरु की सोच, गुरु के प्यारियां दी सोच, गुरबाणी की सोच अपने जीवन में लैके चलांगे ना, तो गुरु साहब कहते फिर तेनों सारे फल मिल जाणगे। हुण देखो, जे कोई वधिया खिडारी बनिया है ना किसी भी गेम का, वो मेहनत करके बनिया है, उन्हें साल 2-2 साल 5-5 साल मेहनत की है। जे वधिया किसी ने शरीर अपना बनाया है ना, तो उन्हें मेहनत की है, 2-2 3-3 घंटे रोज़ मेहनत की है। इस तरीके नाल जिन्हां ने अपने मन नूं सवारिया है ना, जिन्हां ने गुरु की गोद विच थां बनाई है, उन्होंने परमात्मा की भगती नूं समझिया है, परमात्मा की बंदगी नूं समझिया है। और ये गल समझनी पएगी कि असी सब तो पहला अपने आप नूं सवारीए। भला मैं किते झूठ तो नहीं बोलदा, मना जे तू बोलदा सी ना तो थोड़ा जिहा घटा दे, मैं किते किसी का हक तो नहीं खांदा, जे खांदा सी अज तो बाद मैं नहीं। फिर उसनूं अपने आप नूं कल दे नाल कंपेयर करिए। दूजे दिन गुरु कोल जाके सच्चे पातशाह कल मेरे अंदर आ अवगुण सी, मैं आ अवगुण कढ़िया है,
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ, ਜੇ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਸ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਹਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲਾਏ ਸੰਜੋਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 420 ਵਿੱਚ, 302 ਵਿੱਚ, 307 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ, ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ
ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਤਨਾ ਛਕਣਾ ਸੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਕੁਕਰਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਬ ਭਵਨ ਤੇਜ ਧਨੀ ਭੂਮਣ ਚਤੁਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੋਏ ਤੂੰ, ਪਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਹੈ, ਊਠ ਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੌਹਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨੇ, ਕੀਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।